परम शांति। आज हम बात करेंगे आकाशीय रिकॉर्ड। क्या हर कोई आत्मा का, चाहे मनुष्य आत्मा हो, जानवर आत्मा हो, पशु पक्षी या कोई भी 84 लाख योनि की आत्माएं जो धरती पर स्थूल वतन में है, उनका सारा रिकॉर्ड सूक्ष्म वतन के आकाशीय रिकॉर्ड में है। माना सूक्ष्म वतन तो धरती से 60 लोग ऊपर है, उसके रिकॉर्ड में, या विष्णुपुरी के रिकॉर्ड में, शिवपुरी में, परमधाम में, या पूरी गैलेक्सी में रिकॉर्ड होता है इनका, या यूनिवर्स में भी रिकॉर्ड होता है, क्योंकि आकाशीय रिकॉर्ड तो पूरा यूनिवर्स तक जाता है हर कोई आत्मा का। तो हर कोई आत्मा का आकाशीय रिकॉर्ड ब्रह्मांड के 14 लोक में कहाँ तक जाता है, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड तक कहाँ तक जाता है, यूनिवर्स तक जाता है, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक जाता है। तो आगे भी हमने एक रिकॉर्ड बनाया था एक, कि जो आत्माएं बहुत दूर दूर से आती हैं, आत्माएं जैसे कोई दूसरी गैलेक्सी से आती है, दूसरे यूनिवर्स से आती है, ग्रेट यूनिवर्स से आती है, ग्रेट यूनिवर्स से आती है, जैसे डॉलर्स कैनन जैसी आत्माओं पर हमने वीडियो बनाया कि वो ग्रेट यूनिवर्स से आई। तो उसका आकाशीय रिकॉर्ड ग्रेट यूनिवर्स तक पड़ा होता है, क्योंकि उसका कनेक्शन ग्रेट यूनिवर्स में भी है। तो यहाँ वो जो भी एक्ट करती हैं, हर कोई आत्मा जो भी एक्ट करती है, तो उस आत्मा का हर कोई संकल्प या वो वहां तक जाता है जहां से वो कनेक्शन में है, वहां से उसका कनेक्शन है, वहां से वो आई है। तो बहुत पावरफुल आत्माएं होती हैं, इनका एक कनेक्शन होता है। जैसे 84 लाख योनि वाली, वो ज्यादातर प्रजापिता ब्रह्मा की रचना है, इसलिए उसका आकाशीय रिकॉर्ड प्रजापिता ब्रह्मा तक ही जाएगा। उसका रिकॉर्ड तो विष्णुपुरी में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी आत्मा की संकल्प शक्ति में पावर नहीं है। इसलिए जो प्रजापिता ब्रह्मा की रचना हर ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में जो प्रजापिता ब्रह्मा की रचना होती है, क्योंकि हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, ये त्रिदेव की कार्य होता है हर ब्रह्मांड में, अनंत आनंद ब्रह्मांड में। तो वो आत्मा का जो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो रचना होती है, वो बहुत कमजोर होती है, बहुत ही कमजोर, और वही ज्यादातर 84 लाख योनि में आती है। जो दूसरी गैलेक्सियों से आती है पावरफुल आत्माएं, जो 4-5 कला की हैं, 6-7 10 कला की, 15-20 कला की आत्माएं, जो दूर दूर से ग्रेट यूनिवर्स से या ग्रेट यूनिवर्स से आत्माएं आती हैं, वो 84 लाख योनि के चक्कर में नहीं जाती, ज्यादा मनुष्य अवतार में आती है, या थोड़े बहुत गिर जाती हैं तो ये पाताल लोक तक जाती है, मगर असुर बन सकती है, महासुर भी बन सकती है आवरण छोड़ जाने से, कर्म बंधन में आने से। मगर बाद में वो असुर या महासुर भी एक दिन ज्ञान में आकर अपने आप को जगा देता है। तब अगर कोई बड़ा से बड़ा असुर भी जो ग्रेट यूनिवर्स से आया है, और वो पहले मनुष्य बना, फिर असुर बना, फिर महासुर बना, पाताल लोक में फंसा, तो क्या महासुरों का भी जो ग्रेट यूनिवर्स से आए और महासुर बन गया है, तो क्या वो महासुर का जो संकल्प है, जो सोच है, कर्म बंधन है, वो ग्रेट यूनिवर्स तक, उसका कर्म बंधन तक पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा। भले महासुर है, मगर उसका हर कोई कर्म बंधन का आकाशीय रिकॉर्ड उसका केवल इस ब्रह्मांड में नहीं, इस महाब्रह्मांड में भी नहीं, गैलेक्सी में भी नहीं, यूनिवर्स में भी नहीं, ग्रेट यूनिवर्स तक जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा का कनेक्शन ग्रेट यूनिवर्स से। इसलिए जो हम केवल कह देते हैं आकाशीय रिकॉर्ड, पर आकाशीय रिकॉर्ड का कितना बड़ा दायरा है। आकाशीय रिकॉर्ड क्या
ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम में पड़ा है, गैलेक्सी माना महाब्रह्मांड में पड़ा है, आकाश गंगाओं में पड़ा है, यूनिवर्स में पड़ा है, ग्रेट यूनिवर्स में पड़ा है, ग्रेट गेट यूनिवर्स में पड़ा है, मल्टीवर्स में पड़ा है। तो जो आत्माएं मल्टीवर्स में पड़ी हैं, आत्माएं आई हैं, दूर दूर से मल्टीवर्स से आत्माएं आ गई और यहाँ ही एक्ट करती हैं। जो एक्ट करती हैं उसका आकाशीय रिकॉर्ड मल्टीवर्स तक जाएगा जरूर। जहाँ से वो आत्माएं कनेक्शन में हैं, उसी का कनेक्शन तक उसका आकाशीय रिकॉर्ड बना होता है। कहीं भी आत्मा का वो आकाशीय रिकॉर्ड देखना है तो उसको आत्मा को इमर्ज करो। पावरफुल आत्मा हो तो ही आकाशीय रिकॉर्ड तो इमर्ज कर सकते हैं। बाकी ये जैसे भूत प्रेत को बुला देते हैं किसी मनुष्य शरीर में और पूछते हैं, तो ऐसा ये भूत प्रेत ये साधारण आत्माओं के लिए ये बुलावा होता है। भूत प्रेत बुला लिया, किसी आत्माओं को कनेक्शन करके बुला लिया, ये तो एक साधारण है, ये तो बहुत साधारण है। मगर जैसे पैरेलल यूनिवर्स वाली आत्माएं होती हैं, कई आत्माओं का 5, 7, 10 रूप निकाल के वो दूसरे यूनिवर्स में, ग्रेट यूनिवर्स में उनके रूप है, तो उसका पूरा कनेक्शन अपने रूपों के साथ अति सूक्ष्म रिकॉर्ड होते हैं। सब अति सूक्ष्म रिकॉर्ड होते हैं, तो एक दूसरे को इफेक्ट भी करता है। ये आकाशीय रिकॉर्ड जो किसी ग्रेट यूनिवर्स से आई आत्मा का 7 रूप है, वो कहीं अलग अलग जगह पे है, तो अलग अलग जगह पे उसका जो कनेक्शन है 7 रूपों से, उससे 7 रूप निकाले तो जरूर वो कहीं भी हैं। यहाँ अगर ये आत्मा धरती पर फंस के मनुष्य भी बन गई है, असुर भी बन गई है, महासुर भी बन गई है पाताल लोक में जाके, तो भी उसका एक एक संकल्प मात्र का कनेक्शन 7 रूपों से कनेक्शन रहता है और 7 रूपों का कनेक्शन उनके साथ रहता ही है। उनके सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में ये सब इफेक्ट करता ही है। कारण शरीर में तो बहुत इफेक्ट करता है। उनका तो महाकारण शरीर होता है। कारण शरीर माना आकाश, तो दूर से आइए तो उसका तो परम महाकारण शरीर होता है, तो ये परम महाकारण शरीर होता है, तो उसमें सब रिकॉर्ड पड़ा होता है। और वो रिकॉर्ड जैसे सूक्ष्म शरीरों में जो रिकॉर्ड पड़ा होता है, वही रिकॉर्ड उसके आकाशीय रिकॉर्ड में है, चाहे वो गैलेक्सी में हो, यूनिवर्स में हो, ग्रेट यूनिवर्स में हो, सभी जगह पे उसका आकाशीय रिकॉर्ड आपको मिलेगा। इसलिए आकाशीय रिकॉर्ड कहने से सिर्फ आकाशीय रिकॉर्ड में मना कई लोग समझ देते हैं यहाँ బేహద్ పరం మహాశాంతి బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము బాపూజీ చెప్పినటువంటి బేహద్ ఆకాశిక రికార్డ్స్ అనగా మనము ఆకాశంలో మానవాత్మలు చేసినటువంటి సంకల్పాలు అన్నీ కూడా ఎలా రికార్డింగ్ అవుతాయి, బేహద్ విశ్వంలో ఆత్మ యొక్క యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి అని దాని గురించి వివరంగా చెప్తున్నారు. ఇక ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా మీరు కంటిన్యూషన్గా వింటే చాలా అద్భుత రహస్యాలు మీకు తెలుస్తాయి. పరం శాంతి. ఈరోజు నేను మీకు ఆకాశిక రికార్డ్స్ అనగా యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ అనేవి ఏంటో నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ ఎవరైనా సరే కోరుకుంటే వారు యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ని తెలుసుకోగలుగుతారా అని. అంటే ఆత్మవి కానివ్వండి, జంతువు ఆత్మ కానివ్వండి, పశుపక్షాద ఆత్మలు కానివ్వండి, 84 లక్షల యోను ఆత్మల్లో ఉన్నటువంటివి కానివ్వండి, భూమి మీద స్థూల వతనంలో ఉన్నటువంటి వారందరి యొక్క రికార్డ్స్, సంకల్పాలు, కర్మల యొక్క రికార్డ్స్ సూక్ష్మ వతనంలో తప్పకుండా యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్గా దాన్ని అయ్యే ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ భూమి నుండి పైకి 7 లోకాలు ఉన్నాయి, భూమి కింద కూడా 7 లోకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మరి రికార్డ్స్ విష్ణుపురిలోను కొన్ని రికార్డ్స్ ఉంటాయి, శివపురిలోను, పరంధామంలోను, లేక
పూర్తి గెలాక్సీలోనూ రికార్డింగ్స్ ఉంటాయి. యూనివర్స్లో ఉండేటువంటి ఆత్మల యొక్క రికార్డింగ్స్ యూనివర్స్లోనూ ఉంటాయి. అంటే ఈ భూమి మీద సూక్ష్మవతరంలో ఆత్మలవి, 7 లోకాలు ఉన్నటువంటి ఆత్మలవి, ఈ బ్రహ్మాండం లోపల ఇవన్నీ కూడా అక్కడ యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ అనేవి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అలాగే సూక్ష్మ జగత్తులో కాకుండా ఇక ఆకాశ గంగ అనగా గెలాక్సీలో ఉన్న రికార్డింగ్స్ దాంట్లో ఉంటాయి. యూనివర్సు రికార్డింగ్స్ యూనివర్స్లో ఉంటూ ఉంటాయి. మరి ఆకా ఆకాశిక రికార్డ్స్ అంటే యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ యూనివర్స్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి. కొంతమంది ఆత్మల యొక్క యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ యూనివర్స్ వరకు కూడా వెళ్తూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ కూడా యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ ఈ బ్రహ్మాండంలో 14 లోకాల వరకు వెళ్తే, మహాబ్రహ్మాండం వరకు కొంతమంది రికార్డ్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి. కొంతమందివి యూనివర్స్ వరకు కూడా రికార్డింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి. గ్రేట్ యూనివర్స్, మల్టీవర్స్ కూడా రికార్డింగ్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇంకా ఇక ముందు మనము ఒక రికార్డ్స్ని తయారు చేశామనుకోండి, ఏ ఆత్మ ఎంత దూరం నుండి వచ్చింది అని తెలుసుకున్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు వేరే గెలాక్సీ నుండి వచ్చారా, వేరే యూనివర్స్ నుండి వచ్చారా, గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చారు, కొంతమంది గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి కూడా వచ్చారు. మరి డోలర్స్ కెనాన్ లాంటి ఆత్మలు అయితే మరి మనము వాళ్ళ వీడియో కూడా తయారు చేసాం. గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చారు. ఈయన యొక్క రికార్డ్స్ అన్నీ గ్రేట్ యూనివర్స్ వరకు వెళతాయి. అంటే బాపూజీ చెప్పిన దాని యొక్క వివరణ ఏంటి అనగా, ఎవరైతే ఎక్కడ నుండి వచ్చారో ఈ భూమి మీదకి, ఎవరైతే పాత్ర ప్లే చేస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చేసినటువంటి కర్మలు, సంకల్పాలు అన్నీ కూడా ఈ ఆస్ట్రల్ రికార్డులో వెళ్ళిపోతూ ఉంటూ ఉంటాయి. అంటే దీని యొక్క కనెక్షను చాలామంది అంటే గ్రేట్ G2 నుండి వచ్చిన వాళ్ళు తప్పకుండా వీళ్ళ రికార్డింగ్స్ అన్నీ అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏదైతే యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటారో ఏ ఆత్మ అయినా సరే వారి అన్నీ కూడా కర్మ బంధనాలు రూపంలో ఇక్కడ సూక్ష్మ శరీరంలో, కారణ శరీరంలో ఉంటాయి. వీరు ఏ సంకల్పము చేసినా కూడా వారు వచ్చిన దగ్గరికి అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికి కనెక్షన్ ఉంటుంది వీరికి. కాబట్టి ఆ రికార్డ్స్ కానీ అక్కడ ఉంటూ ఉంటాయి. అక్కడి నుండి కూడా కనెక్షన్ ఉండబట్టి, అక్కడి నుండి వచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు కనుక వీరి యొక్క కనెక్షను అంతవరకు ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, 84 లక్షల యోనుల్లో జన్మ తీసుకునేటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారు. ప్రజాపిత బ్రహ్మ యొక్క రచన వీళ్ళంతా. వీళ్ళ యొక్క యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ ప్రజాపిత బ్రహ్మ వరకు వెళుతూ ఉంటూ ఉంటాయి. ఇది కొంతమంది అయితే విష్ణుపురి వరకు కూడా వెళ్ళవు. అంటే ఈ ప్రజాపిత బ్రహ్మ నుండి క్రియేషన్ చేయబడిన ఆత్మలు భూమి మీదకు వచ్చి 84 లక్షల యోనులు లో జన్మ తీసుకుంటారు కర్మ సిద్ధాంతం అనుసారంగా. కాబట్టి వీరు చేసినటువంటి కర్మలు, సంకల్పాలు బ్రహ్మపురి వరకు మాత్రమే వెళ్తాయి, విష్ణుపురికి కూడా వెళ్ళవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఆత్మ యొక్క సంకల్పము అంతవరకు చేరేంత శక్తి అనేది ఉండదు. సంకల్పం అక్కడ వరకు చేరాలి అంటే ముందు వాళ్ళ ఆత్మ లోపల పవర్ కూడా ఉండాలి కదా. అందుకని వీళ్ళ సంకల్పాలు బ్రహ్మపురి వరకు దాటి కూడా విష్ణుపురికి వెళ్ళవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అందుకని ప్రజాపిత బ్రహ్మ రచన ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ ఉంటారు. ఏ బ్రహ్మాండానికి సంబంధించిన బ్రహ్మ రచన ఆ బ్రహ్మాండంలో ఉంటారు. ఇలాగా అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో అనంతకోటి ప్రజాపితలు ఉన్నారు. వారి రచన అక్కడ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ ద్వారా రచన, విష్ణు ద్వారా పాలన, శంకరుడు ద్వారా వినాశనము అని ఉన్నది కదా. త్రిదేవుల యొక్క కార్యక్రమం ఇదే. ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు మరి రచన కూడా ప్రతి ఒక్క గెలాక్సీలోనూ ఉంటూ ఉంటుంది. ఆత్మ ఏ ఆత్మ అయితే మరి ప్రజాపిత బ్రహ్మ ద్వారా రచన చేయబడిందో వాళ్ళు చాలా బలహీన ఆత్మలనే అనొచ్చు. చాలా బలహీన ఆత్మలు కాబట్టి ఎక్కువ వీళ్ళు 84 లక్షల యోనుల్లోకి వస్తూ ఉంటారు.
ఇకపోతే వేరే గెలాక్సీ నుండి వచ్చారనుకోండి, వీళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు, 4-5 కళలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు. కొందరైతే 6-7-10 కళలు. మరి యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు 15-20 కళల ఆత్మలు. దూరం నుండి గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు, వారి దగ్గర 25-30 కళల వరకు కూడా పవర్ ఉంటుంది. మరి 84 లక్షల యోనిల చక్రంలోకి ఈ పవర్ఫుల్ ఆత్మలు రారు. అంటే గెలాక్సీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు 84 లక్షల చక్రంలోకి తిరగరు. వారు తీసుకుంటే మహా 10-20 కొంత 100 వరకే ఉంటుంది, కానీ లక్షల జన్మలను మాత్రం తీసుకోలేరు. ఎక్కువలో ఎక్కువ మనుష్య అవతారంలోనే భూమి మీదే ఉంటూ ఉంటారు. అది కూడా చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే పడిపోతారు. పడిపోయిన వాళ్ళు రాక్షసులుగా పాతాళలోకానికి వెళ్తారు, కానీ పశుపక్షాదులుగా 84 లక్షల జీవరాశులుగా కారు, అసురులుగా అవుతారు. అందుకని యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మహా అసురులు అయిపోయారు అని మనం ఒకసారి చెప్పుకున్నాము అంటున్నారు బాబూజీ. అవతరణ వదిలివేయటం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ మహా అసురులుగా అయినటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఆవరణ అంతా కూడా తొలిగిపోయిన కారణం వల్ల కర్మ బంధనంలోకి రావాల్సి వస్తుంది. అంటే మీరు అనుకోవచ్చు, మరి G2 నుండి వచ్చినారు కదా, వీరి లోపల ఆత్మలో పవర్ ఉంటుంది, ఎందుకు ఇలాగ రాక్షసులుగా అవుతారు అని అనుకుంటే, ఆత్మకు పైన ఉన్నటువంటి పవర్ ఆవరణలు తొలగిపోతాయి. జన్మ మరణ చక్రంలోకి వచ్చిన కారణం వల్ల వాళ్ళు పైనుండి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతారు. పంచతత్వాల ఆవరణలు వాళ్ళ మీద ఉంటాయి ఆత్మ పైన. అందుకని కర్మ బంధనలోకి వస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ మహా అసురులుగా మరి ఒకరోజు ఉన్నారే అనుకోండి, మరి జ్ఞాన మార్గంలోకి రావటంతో వాళ్ళు మేల్కొంటూ ఉంటారు. అప్పుడు గొప్ప పెద్ద అసురులు గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చారు అని మీకు తెలుస్తుంది. ఫస్టే వీళ్ళు మానవులు అవుతారు, తర్వాత అసురులు అవుతారు, మహా అసురులు అవుతారు, పాతాళ లోకానికి వెళ్ళి ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు. మహా అసురులు కూడా గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చినవారు మహా అసురులుగా అయిపోతారు. మహా అసురులు సంకల్పాలు, సంబంధము, కర్మ బంధన మరి గ్రేట్ యూనివర్స్ వరకు కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. మరి అక్కడ వరకు చేరుకుంటాయి. అంటే యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. మరి అక్కడ వరకు చేరుకుంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళ ఆత్మలో పవర్ ఉంది, కానీ అది పైకి వెళ్ళటానికి కుదరదు. అందుకని వీళ్ళు కర్మ బంధనాలు, మరి యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ కేవలం ఈ బ్రహ్మాండంలోనే ఉండవు, మహాబ్రహ్మాండంలోనూ ఉండవు, అనగా గెలాక్సీలోనూ ఉండవు, యూనివర్స్ వరకు కూడా ఉండవు, గ్రేట్ యూనివర్స్ వరకు వెళ్తాయి. ఎందుకంటే ఈ ఆత్మ కనెక్షను గ్రేట్ యూనివర్స్ తోటి ఉంది కదా, ఆ రచయితతో ఒకటి ఉంది కదా. మరి రేపొద్దున రిటర్న్ జర్నీ వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ లెక్కాచారం అంతా కూడా అక్కడ కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే అక్కడ దాకా వెళ్తేనే కదా ఓపెన్ చేసేది. అందుకని మనం కేవలం ఈ మాట చెప్పలేము. మరి యాస్ట్రల్ రికార్డ్సు అంటే ఎంత ఎంతవరకు వెళ్తాయి, ఇది చాలా పెద్ద డయారా అంటున్నారు. అంటే డేరా వైశాల్యం అన్నమాట. చాలా పెద్ద వైశాల్యంతో ఉంటూ ఉంటాయి ఈ యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్. బ్రహ్మాండము అంటే ఒక సోలార్ సిస్టమే కదా. సో గెలాక్సీ అంటే మహాబ్రహ్మాండము. మరి ఆకాశ గంగలో కూడా గెలాక్సీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ ఆత్మలు అక్కడ వరకు చేరుకోవాలి. యూనివర్స్లో కూడా ఉంటాయి, గ్రేట్ యూనివర్స్లో కూడా ఉన్నాయి, గ్రేట్ యూనివర్స్లో కూడా రికార్డ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మరి మల్టీవర్స్లో కూడా ఈ యొక్క రికార్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అంటూ ఉన్నారు. ఏ ఆత్మలైతే మల్టీవర్స్లో ఉన్నారో ఆ ఆత్మలు అక్కడి నుండి వచ్చిన వాళ్ళు దూరం మల్టీవర్స్ నుండి వచ్చారు కనుక ఇక్కడ యాక్ట్ వాళ్ళు చేస్తున్నప్పటికీ ఈ యాక్షన్కి సంబంధించిన చేసిన సంకల్పాలు, కర్మలు ఇవన్నీ కూడా యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ వరకు రికార్డ్ అయిపోవాలి. అయితే ఈ యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ సంకల్పాలు మల్టీవర్స్ వరకు కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి అని
అంటూ ఉన్నారు. తప్పకుండా మరి ఎక్కడి నుండి అయితే ఈ ఆత్మలు కనెక్షన్లోకి వస్తూ ఉంటారో వారి యొక్క కనెక్షన్ వరకు కూడా యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ తయారై ఉంటూ ఉంటాయి. ఆత్మలో ఈ యొక్క చూసినట్లయితే అవి కూడా ఇమ్మర్జ్ అవుతూ ఉంటాయి. పవర్ఫుల్ ఆత్మలుగా అవుతూ ఉంటారు. కనుక యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ని కొంతమంది పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఇమ్మర్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అందుకనే యూనివర్స్ తోటి కనెక్ట్ అవ్వండి అని చెప్తూ ఉంటారు. కొంతమంది భూత ప్రేతాలను పిలుస్తూ ఉంటారు. మనుష్య శరీరంలోకి వస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు అడుగుతారన్నమాట, భూత ప్రేతాలు సాధారణమైన ఆత్మల కొరకు పిలవరు. ఈ భూత ప్రేతాలను పిలవటము అంటే వీరికి సంబంధించిన కనెక్షన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళనే పిలుస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళైతే ఒక సాధారణ ఆత్మలాగా అయిపోయారు, బహుసాధారణంగా అయిపోయారు. ఇప్పుడు చూడండి, మరి ప్యారలర్ యూనివర్స్ వాళ్ళు ఆత్మలే ఉన్నాయి అనుకోండి. అనేక మంది ఆత్మలు 5, 7, 10 రూపాలను తీసి వేరే యూనివర్స్లోకి, గ్రేట్ యూనివర్స్లోకి అనేక రూపాలను కూడా పంపిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. పూర్తి కనెక్షను తమ రూపంతో పాటు ఒక రూపం ఒకటి పూర్తిగా అతి సమీపంలో ఉంటుంది. సూక్ష్మ రికార్డ్స్, అతి సూక్ష్మ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. అతి సూక్ష్మ రికార్డ్స్ ఉండటము ఒకరికి ఇంకొకరు ఎఫెక్టు అనేది కూడా కారు. ఈ యొక్క యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మ అయితే మరి 7 రూపాలను తీస్తుంది. వేరు వేరు ప్రదేశాలకి వెళుతూ ఉంటుంది. వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో వీరికి కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఈ 7 రూపాలతోటి 7 రూపాల నుండి వీరి యొక్క 7 రూపాల నుండి కూడా మరి కనెక్షన్ ఉంటుంది. తప్పకుండా ఎక్కడో అక్కడ ఉంటాయి. మరి ఒకవేళ ఆత్మ ఈ భూమి మీద ఇరుక్కుపోయి మనిషిగా అయిపోయిందనుకోండి, లేకపోతే అసురుడుగా అయిపోయారనుకోండి, మహాసురులుగా అయిపోయారనుకోండి, పాతాళ లోకంలోకి చేరుకున్నారే అనుకోండి, వారి యొక్క ఒక్కొక్క సంకల్పం మాత్రంతో కనెక్షను 7 గురుతోటి కూడా కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. 7 రూపాలు కనెక్షన్ అయ్యి వారితో పాటు ఉంటూనే ఉంటాయి. సూక్ష్మ శరీరంలో, కారణ శరీరంలో వీటందరి యొక్క ఎఫెక్టు అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది. కారణ శరీరంలో చాలా ఎఫెక్టు చూపిస్తూ ఉంటుంది. మహాకారణ శరీరంలోనూ ఉంటుంది. కారణ శరీరము అనగా ఆకాశతత్వము. దూరం నుండి వచ్చిన ఆత్మలకు పరం మహా ఆకాశ శరీరము, ఆకాశతత్వంతో ఉన్నటువంటి శరీరం ఉంటుంది. దీన్ని మహాకారణ శరీరము అనవచ్చు. ఇక్కడ పరం మహాకారణ శరీరం, దాని లోపల కూడా రికార్డ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ రికార్డ్స్ ఏ విధంగా సూక్ష్మ శరీరంలో రికార్డ్స్ ఉన్నాయో, ఆ రికార్డ్స్ యాస్ట్రల్ రికార్డ్స్ గెలాక్సీ వరకు, యూనివర్స్ వరకు, గ్రేట్ యూనివర్స్ వరకు అన్ని ప్రదేశాల్లో కూడా అందుకే ఇవన్నీ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, దీనికి సంబంధించిన ఇంకా కంటిన్యూషను మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో విందాము. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ కూడా మీరు ఫస్ట్ వింటారు, దాని తర్వాత ఇది వినటం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఇంకా వివరాలు తెలుసుకోవాలి అంటే మీరు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలన్నీ కూడా మీకు అర్థం అనేది అవుతూ ఉంటాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.